to the man. So it was indeed a pleasure to have your presence with us right this day when we are celebrating Nexus 2025. And now this is the time when we can say we have gone next level. Exactly, and I would like to welcome you people onto the stage right now to start with. Let's invite Mr. Sunil Kumar Rawat onto the stage, everybody. Let's make some noise and put your hands together for... Thank you for coming here. Thank you for teaching all of us to dream high and to have a royal life. So this is the moment where we would like to honor you. We have all the diamonds, our blue diamond, our crown diamonds. They are the people who are going to honor you. Can we have the way how we like to honor him? This is how we celebrate. This is how we show our culture and tradition. Let us have the Kondana to start with. Exactly, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തനതായ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ്, വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. I want everybody to clap and make some noise for him as we are. I think let's make it more special because we want the stage to be crowded. We want all the UTCs and GTCs to join as well. So can we have all the UTCs and GTCs to please do come and join us? I would like to invite Reni Varghese, Sachi Parikil, CV Sunil Kumar, Joseph Sebastian, Manoj M, V Rajesh, V Srinivasan, and the GTCs, Prasad MS, PK Manikandan, and Srijit Polamadi. We would like to welcome the Universal Team Coordinators and Global Team Coordinators onto the stage along with Mr. Praveen J. Chandan. And we would like to welcome our WTC members as well, CG Jones, Anil Kumar, Soma Kumar, R.S. Chennam, R. Raja, Suresh, TK, Satish, BK, L. Binish, Shaji, KJ, Belny, MM. I'm requesting everybody get on the stage right now because this moment is something very, very special. And as we all know, we have the most amazing Praveen J. Chandan with us here today. So ladies and gentlemen, now we have our crown diamonds, we have our blue diamond, we have our diamonds, our UTCs, our GTCs and the WTC leaders along with us on the stage. So inviting once again a WTC please to join us really quick. Inviting Mr. Vimal Bora. Yes, we'd like to welcome Mr. Vimal Bora also onto the stage. And just before we start, I would request a few people to come and join us on this side. Yeah, come on. Because let's make both the sides equal. Okay. And sir, as you wished, we have a major part of our leaders out here. This is a tradition. This is how we show our Aditya Maryada. But then people, everybody of My Lifestyle Global Marketing Private Limited, can we have a thunderous round of applause? Ladies and gentlemen, here we are doing this amazing. Okay, and talking of love from outside, I think ഈ ഒരു നിമിഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറിച്ചിടേണ്ട ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യക്തി is right here in front of you all. Everyone, can we all give a big, big cheering? Malayalam അനുസരിച്ച് ഒരു പൊന്നാടയിൽ തുടങ്ങി. And then we have a roughly thick rose garland. And now, bringing in the godly shot, ladies and gentlemen, the beautiful human statue of Lord Krishna. Being a beautiful gift. Which is a symbol of love and unity. And we are giving this token of love to the one and only Praveen J. Chandan. So all the leaders, can we arrange ourselves to take a picture? Yes? Just ready yourself. Let's pause for this amazing picture, guys. Our WTCs, our GTCs, our UTCs, our diamonds,
Praveen J. Chandan. Once again, thanks a lot to all the leaders for coming up, for doing the honors, for being a part of this amazing frame. Because നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു presence കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു grand welcome and an extravagant afternoon. And I'm pretty sure with that beautiful smile on the face of a very own Praveen J. Chandan, that shows how happy he is. Thank you very much everyone. So I think we all are very much happy with all. You know, we all welcome each one of them onto the stage and we click an amazing picture, and it's time to hear it from the main person. And for that I'm requesting everybody, please go back to your seats and please get settled. Once again, thanks and tons of love and respect to all the leaders, to all our WTCs, our GTCs, our UTCs, our diamonds, our blue diamond and the crown diamonds. Thanks a lot for joining us. So ladies and gentlemen, നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന നിമിഷം, when we have around 12,000 people here, this was the moment that we have been waiting for, to listen to the words of you. But then, sir, today we have trained them to do something, because you're in Kerala and you're coming back after 10 years, and that's very special to all of us. So ladies and gentlemen, ഇവിടെ കേരളത്തില് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിഥി ദേവോ ഭവ, ആതിഥ്യ മര്യാദ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം. When we have someone really special, a guest or someone so special to us right in front, we greet that person in Malayalam by telling Namaskaram. And we did this in the beginning, and this was why we did it together. We want to see all the hands up and tell a Namaskaram to him together. So can I see all the hands up like this? Everybody together, let's tell him Namaskaram on 3, 2, 1, go! Namaskaram, sir, that is from their heart. And now we really want to listen to the words from your heart. Over to you, sir. Thank you. எல்லோருக்கும் என்னோட நமஸ்காரம், மாலை வணக்கங்கள். நமஸ்கார். Good evening to all. My dear friends, I have some confusion whether to talk in English, Hindi, Tamil. Tamil will do, right? Okay. Friends, at first, before I start my speech, I want to thank God for getting me such a wonderful opportunity to be in front of all you here. So really, I am thank God, thanking very much to God. அதுக்கப்புறம் இன்னி இங்க வந்த crown diamonds, Mr. Rajesh Yadav, Mr. Mubin, fresh new crown diamond, Mr. Mubin Mohammed, fresh new blue diamond, Mr. Mohanan sir, all diamonds, UTCs, GTCs, WTCs, ITCs, இங்க வந்த எல்லா லீடர்ஸுக்கும் பிரவீன் சந்தன் வாங்க 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 என்று வரவேற்கிறேன். my dear. Friends, ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்க. Some people might have taken 300 kilometers, 400 kilometers, 500 kilometers. Dilesh told me some people from Karnataka has come, people from Andhra has come, people from Tamil Nadu has come. So இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, அடுத்த அவர் அடுத்த அரை அவர் 30 minutes you please be with me. I promise உங்க வாழ்க்கையை மாத்தி தான் நான் இங்க இருந்து போவேன்.
இன்னைக்கு நம்ம நாட்டோட நிலைமை விலைவாசி ஏறிட்டே இருக்கு, இன்கம் கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு. என் தமிழ் புரியுதா? ஓகே, I will speak little slow wherein people Malayalis also can understand, right? So my point is I'm traveling pan India. எல்லா இடத்துலயும் டிராவல் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் கீழா தெரியுது, விலைவாசி ஏறிட்டு இருக்கு, இன்கம் கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரு கப் டீ ஒரு 8-10 வருஷம் முன்னால 2 ரூபாய் இருந்தது, இன்னைக்கு ஒரு சாயா 20 rupees மினிமம். ரைட் ஆர் ராங்? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பைக் 20,000-25,000 ரூபாய் கிடைச்சிருந்தது, இன்னைக்கு மினிமம் ஒரு பைக் 1 லட்சம் ரூபாய். எல்லாரோட விலைவாசி ஏறிட்டு இருக்கு, ஆனா இன்கம் கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு. ஃப்ரெண்ட், ஒரு பையன் வந்து காலேஜ் படிக்கிறான், காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னா அவனுக்கு அவங்க வீட்டுல கொடுக்கிற பேர் வந்து சோம்பேறி, உருப்படாத மனுஷன். ரைட்டுங்களா இல்லைங்களா? அந்த மனுஷன் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் நினைக்கிறான் லைஃப்ல வந்து எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். ஆனா நம்ம நாட்டுல ரைட் பர்சன் doesn't get right job. Problem in our country, right person doesn't get a right job. There are engineers. ரொம்ப இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, நான் பார்த்திருக்கேன். உபேர் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. அவங்க படிச்ச படிப்புக்கு வேலை கிடைக்கிறது இல்ல. நம்ம எந்த கவர்மெண்ட்டையும் குறை சொல்றதுக்கு கிடையாதுங்க. நம்மளோட டியூட்டி அவங்க எல்லாரையும் வாழ்க்கையில மேல தூக்கணும். ரைட் ஆர் ராங்? ரொம்ப ஹவுஸ் வைஃப்ஸ் இருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் காத்தால இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கஷ்டப்படுறாங்க. வீட்டுல வந்ததுக்கு அப்புறம் காசு கேட்டா காசு கம்மியா கொடுக்குறாங்க, விலைவாசி ஏறி இருக்கு, அவருக்கு இன்கம் கம்மியா இருக்கு, ப்ரமோஷன் ஆக மாட்டேது. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் நாட்டுல ரொம்ப இருக்கு. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீச்சர், டாக்டர், லாயர், நான் ஒரு லாயரை பார்த்தேங்க. 100ல 70% லாயர்ஸ் they don't have right job. கோர்ட்டுக்கு போறாங்க, கோர்ட்ல இருந்து வராங்க, மாசம் 5,000 ரூபாய் 7,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க. 30% லாயர் சம்பாதிக்கிறாங்க, ஆனா 70% இல்ல. there are a lot of doctors, there are government employees, government servants. அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வேணும், ஆனா எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் கிடைக்க மாட்டேது. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாட்டு நிலைமை பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அடிஷனல் இன்கம் வேணும். யாரை பார்த்தாலும் அடிஷனல் இன்கம் வேணும். ஒரு சின்ன ரீட்டைல் ஷாப், சின்ன கடை எடுத்து உட்கார்ந்தவர் இன்னைக்கு ஆன்லைன் ரீட்டைலிங், பிக் பஜார், ரிலையன்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லாம் வந்ததுனால அவங்களோட ரீட்டைல் பிசினஸ் ஜீரோ ஆயிடுச்சு. சின்ன சின்ன கடை வச்சுக்கிறவங்க இன்னைக்கு லாஸ்ட்ல இருக்காங்க. இன்னைக்கு நாட்டு நிலைமை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மேனுஃபேக்சரர்ஸ், லேத் பக்கத்துல வச்சவங்க, சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரி பெல்ட்ல மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருந்தவங்க இன்னைக்கு டேட்ல அவங்களால ஈபி கட்ட முடியல. நம்ம நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெய்லி காத்தால 4 விவசாயி, 4 ஃபார்மர்ஸ் இந்த ஊர்ல செத்தாங்க, அந்த ஊர்ல செத்தாங்க. இது பேன் இந்தியால இது நடந்துட்டு இருக்கு. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டுல lakhs of people இந்தியால இருக்காங்க, lakhs crores of people இந்தியால இருக்காங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? அவங்க எல்லாரையும் என்னால லட்சாதிபதியும் கோடீஸ்வரரும் உருவாக்க முடியும். நீங்க கூட இருப்பீங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி lakhs of people இந்தியால இருக்காங்க. அவங்கள என்னால லட்சாதிபதியும் கோடீஸ்வரரும் உருவாக்க முடியும். நீங்க உங்களால முடியுமா? உங்களால முடியுமா? உங்களால முடியும். நீங்களும் நானும் சேர்ந்து இருந்தா நம்ம நாட்டு நிலைமை நம்மளால மாற்ற முடியும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடியும். நீங்களும் சொன்னீங்க, நானும் சொன்னேன். எஸ், ஐ கேன் டு இட். எஸ், கேன் யூ டு இட்? எஸ், எஸ். எப்படி சார் முடியும்? முதல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. why you have to do MI lifestyle. MI lifestyle நீங்க எதுக்கு சார் பண்ணணும்? நான் சொல்லிட்டேன் காரணம். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன்,
one of the best management in entire India. Every Wednesday நீங்க வெளியூருக்கு போறீங்க, உள்ளூர்ல இருக்கீங்க, ஆனா உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்ல எவ்ரி வெட்னஸ்டே உங்க அக்கவுண்ட்ல காசு போட்டோம். ரைட் ஆர் ராங்? அடுத்த பாயிண்ட், MI மேனேஜ்மெண்ட். நீங்க எவ்வளவோ நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், ஆனா எந்த கம்பெனியும் நெட்வொர்க் ரிலேட்டட் டிசிஷன் டாப் லீடர்ஸ் கேட்காம MI மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது இல்ல. அதாவது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நாளைக்கு நான் ஒரு புது சேஞ்சஸ் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னா I will call all ITC above leaders. I discuss with them. They will convince me or I will convince them. Then we take a decision. See, Reliance நினைச்சா அவங்க நினைச்சா ரேட்டை ஏற்ற முடியும். ரைட் ஆர் ராங்? எனி கம்பெனி ஓனர் இன்னதான் நினைச்சாலும் கம்பெனி ரேட் ஏற்றணுமா, பே அவுட் கம்மி பண்ணணுமா, கம்பெனியால முடிவு எடுக்க முடியுமா முடியாதா? ஆனா நான் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு என்னோட அசெட், என்னோட கம்பெனி யாரும் கேட்டா நீங்க தான் கம்பெனியோட பில்லர்ஸ். உங்ககிட்ட கேட்காம எந்த முடிவும் MI மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கிறது இல்ல. சோ நீங்க MI பண்றீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நீங்க பின்னால உட்கார்ந்துருக்கீங்க, நாளைக்கு நீங்களும் முபீன் சார் மாதிரி முன்ன வந்து மேனேஜ்மெண்டோட டிஸ்கஷன் பண்ண முடியும். அடுத்தது பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். நமக்கு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அவார்டு வச்சிருக்கு. இன்னைக்கு இந்தியால நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே இல்ல. தேர்ட், பெஸ்ட் லீடர்ஸ். MI மேனேஜ்மெண்ட்ல MI ல இருக்கிற லீடர்ஸ் அல்டிமேட் குவாலிட்டி லீடர்ஸ். ஒரு 5 வருஷம் அப்புறம் பாருங்க, எங்க டாப் லீடர்ஸ் இங்க உட்கார்ந்ததுல ஓன் ஏரோப்ளேன் கூட வாங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு கெபாசிட்டி வந்துரும். ஃபோர்த் பாயிண்ட், ஏன் நீங்க MI பண்ணணும்? ஃபோர்த் பாயிண்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இங்க TV அசோகன் சார் யாரோ பார்த்திருக்கீங்களா? நீங்க பார்த்திருக்கீங்க, ரைட்? அசோகன் சார் இருந்த வரைக்கும் அவருக்கு வீக்லி சீலிங் வந்திருந்தது. இப்போ அசோகன் சார் இல்ல, ஸ்டில் அவங்க ஃபேமிலிக்கு எவ்ரி வீக் எவ்ரி மந்த் மோர் தென் 20 lakh rupees இன்கம் போகுது. இது நீங்க எந்த கம்பெனியும் காமிக்க முடியாது. திஸ் இஸ் தி யூனிக் ஆஃப் MI லைஃப் ஸ்டைல். ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சார் நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா பிசினஸ் கத்துக்கிறதுக்கு you require time. Am I right or wrong? MI has a Harvest Success Academy wherein we train the people to the maximum goal in a beautiful way. My dear friends, இதெல்லாம் பாயிண்ட், இது எல்லாமே கூட சொல்லலாம் MI ஏன் பண்ணணும்னு. சார் நீங்க ஒரு பேச்சுக்கு இங்க யாரோ ஒரு சின்ன பிசினஸ்மேன் இருக்கீங்களா? துணி கடை வைக்கிறவர யாரும் இருக்காங்களா? துணி கடை, மளிகை கடை, any shop owner. Say for example, any shop owner is here. அவரு 18 months ஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணாருன்னா பிசினஸ் ஓடுமா இல்ல மூடிடுமா? ஒரு கடைக்காரு ஒரு கடை வச்சிருக்காரு, அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை, 1.5 years உடம்பு சரியில்லை, அப்போ அவர் கடை பிசினஸ் ஏறுமா இல்ல ஸ்டாப் ஆயிடுமா? ஸ்டாப் ஆயிடும், ரைட்? நம்ம கிரவுண்ட் டைமண்ட் மிஸ்டர் முபீன் சார் 1.5 years இஸ் இன் US, ஆனா அவர் இன்கம் 10 மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது. நம்ம ரைட் ஆர் ராங் சார்? சோ இதுல என்ன தெரியுது? நீங்க ஒரு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க, பிளஸ் உங்களுக்கு 5th 6th இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், நீங்க ஏன் MI பண்ணணும்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர்,
அப்படின்னா எம்ஐல ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் டைமண்டா இருக்காரு, நீங்க காமிக்க முடியும். மகாராஷ்டிரால ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் டைமண்டா இருக்காரு. இப்போ நீங்க சொல்றீங்க நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சார், என்னால பிசினஸ் பண்ண முடியுமா? மிர்னால் ஃபங்க்ஷன்கார் சொல்லிட்டு ஒரு லேடி ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாங்க, இன்னைக்கு மாசம் 20 லட்சம் ரூபாய் மேல இன்கம் எடுக்கிறாங்க. சார் நான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், என்னால இந்த பிசினஸ்ல ஜெயிக்க வைக்க முடியுமா? குஜராத்ல அகிலேஷ் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் காமிக்க முடியும், மாசம் 8 ல இருந்து 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரு. சார் நான் ஒரு போலீஸ் சார், எஸ்ஐயா இருக்கேன் சார், நான் ஜெயிக்க முடியுமா? பஞ்சாப் வாங்க, 500க்கு மேல போலீஸ் மெம்பர்ஸ் are there and they are taking income for more than 3 lakhs per month. சார் நான் ஒரு வாட்ச்மேனா இருக்கேன் சார், என்னால ஜெயிக்க முடியுமா? ஆசாமுக்கு வாங்க, ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இ கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு, நைட் வாட்ச்மேனா இருந்தவர். அதாவது நீங்க என்ன தொழில இருக்கீங்களோ, ஒரு ஹவுஸ் வைஃபோ இல்ல ஒரு ஃபார்மரோ, நீங்க என்னவா இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு ட்ராக் ரெக்கார்ட், ப்ரூவன் ட்ராக் ரெக்கார்ட் எம்ஐ ஹேஸ். நான் உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸிங்க. சார் நீங்க சொல்றீங்க சார் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர், என்னால ஜெயிக்க முடியுமா? ஒரு 50 பேர் எக்ஸாம்பிள் காமிக்க முடியும். இவங்களால முடியும்னா நீங்க யோசிக்க, உங்களால முடியுமா முடியாதா? ரைட்டுங்களா இல்லைங்களா? சார் நான் ஒரு லாயர், நான் 50 கேள்வி தரேன். நான் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர், நான் ஒரு டாக்டர். There are doctors who are doing this business for full time. They have been achievers in this. One person டெல்லியில ஒரு மீட்டிங் போகும்போது ஒரு 5 வருஷம் முன்னால ஒரு ஆள் வந்தார். சார் I am 68 years old. என்னோட பசங்க என்ன வீட்ல இருந்து வெளில அனுப்பிச்சிட்டாங்க, என்னால இந்த பிசினஸ் பண்ண முடியுமா? என்ன வயசு சார்? 68. My dear friend, before 4 weeks he has touched ceiling in MI Lifestyle, my dear friends. Friends, your point இப்போ நான் சொன்னேன், எதுக்கு நீங்க why you should do MI, இந்த காரணம் போதுங்களா நீங்க MI பண்றதுக்கு? இதுக்கு மேல காரணம் இருக்கு. என் வயிற்றுல பசி இருக்கு சார், எனக்கு காசு சம்பாதிக்கணும், எனக்கு வீட்டுல 1008 பிரச்சனை இருக்கு சார், எனக்கு சம்பாதிக்கணும். இந்த மாதிரி சொல்றவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க வயிற்று கட்டி ரைட்டுங்களா? ஒரே ஒரு முடிவு எடுங்க, நான் பிரவீன் சந்திரனோட ஜெயிக்க வந்திருக்கேன், கட்டாயமா எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல ஜெயிச்சு தான் போவேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன எதுக்கு பண்ணணும்னு, இப்போ சொல்ல போறேன் how to succeed in MI lifestyle. MI lifestyle நீங்க எப்படி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சார் நீங்க சுனில் பாபு தானே? ஓ 10 வருஷம் மேல ஆயிடுச்சு பார்த்து. ப்ளீஸ் கம் இன் சார், சுனில் பாபு. சார் இப்போ சொல்ல போறேன் how to achieve in MI lifestyle. எவ்வளவு பேருக்கு அச்சீவ்மெண்ட் எடுக்கணும், எவ்வளவு பேருக்கு ஜெயிக்கணும், எவ்வளவு பேர் ஜெயிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க, எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் க்ளூஸ் தரேன். இதை மட்டும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில நீங்க கட்டாயமா ஜெயிக்க முடியும். பண்ணுவீங்களா? Yes. Okay, then I'll tell. My dear friends, first point நீங்க பண்ண வேண்டியது, MI lifestyle ஒரு ஸ்கீம் இல்ல. MI lifestyle ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் இல்ல. MI lifestyle, I just told you to come. Please. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்ல வந்தது, நீங்க உங்க மைண்ட்ல முடிவு பண்ணிக்கோங்க, MI lifestyle is a business. இது ஒரு ஸ்கீம் கிடையாது,
இன்னைக்கு 10,000 ரூபாய் போட்டோமா மாசம் 10,000 ரூபாய் வரும், வராது. கஷ்டப்பட்டா எல்லாருக்கும் வரும், கஷ்டப்பட்டா யாருக்கும் வராது. ரைட்டா ராங்கா? சோ எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு பிசினஸ். முதல்ல உங்க மண்டல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டுங்களா? செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், learn, understand and teach. முதல்ல நீங்க ஒரு ஐபிசி எப்படி ஆகணும்னு கத்துக்கோங்க. அப்புறம் புரிஞ்சுக்கோங்க, அப்புறம் கத்து கொடுங்க. சிம்பிளா கேட்டா அப்ளைன் கிட்ட கேளுங்க பிசினஸ் எப்படி பண்ணணும், டவுன்லைன்ல சொல்லுங்க பிசினஸ் இப்படி பண்ணணும், மிடில் உட்கார்ந்து சம்பாதிங்க. பாசிபிளா? அப்ளைன்ல கேளுங்க எப்படி பண்ணணும், டவுன்லைன்ல சொல்லுங்க இப்படி பண்ணணும், மிடில் உட்கார்ந்து சம்பாதிங்க. பாசிபிளா? பண்ணலாமா? அப்போ முதல்ல கத்துக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க, கத்து கொடுங்க. ரைட்? Third most important point, there is something called power of duplication. ஒத்துக்கிறீங்களா power of duplication னா? say for example சஜி பாரிக்கர் சார் இருக்காரு. எங்க சார் சஜி சார்? just stand up sir. சஜி பாரிக்கர் சார் இன்னைக்கு யூடிசி ரேங்க்ல இருக்காரு. ரைட்டா? சஜி பாரிக்கர் சாரோட லெஃப்ட் லெக்ல முபீன் சாரா, ரைட் லெக்ல சீனிவாசன் சார். இவரு வாழ்க்கையில இவரு பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை எப்படி எடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி 2 டைமண்டஸ் செலக்ட் பண்ணாரு. டே 1ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் கண்டினியூ சீலிங் 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 சீலிங். அதே மாதிரி நீங்க நீங்க டிசியா இருக்கலாம், ZTCயா இருக்கலாம், RTCயா இருக்கலாம். நீங்க பண்ண வேண்டியது more focus on recruitment, not retaining. நீங்க முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ரெக்ரூட்மெண்ட். அதாவது இன்னைக்கு எனக்கு இந்த பிசினஸ்ல சக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ரைட் லெஃப்ட் சென்டர் 4 லெக் இருக்கு. இந்த 4 லெக்லயும் ஆளுங்க நல்ல லீடர்ஸா போட்டேன் அப்படின்னா அவங்க பண்ற டூப்ளிகேஷன்ல நமக்கு இன்கம் வந்துட்டே இருக்கும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? அடுத்தது ரீபர்ச்சேசிங், நம்ம மாசம் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டியது. அதுக்கு அடுத்தது ரீட்டைலிங். ஆனா நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்? முதல்ல ரீட்டைலிங், அப்புறம் ரீபர்ச்சேசிங், அப்புறம் ரெக்ரூட்மெண்ட். ரைட்டுங்களா இல்லீங்களா? இதை கொஞ்சோண்டு மாத்துங்க. ரெக்ரூட்மெண்ட், ரீபர்ச்சேசிங் அண்ட் ரீட்டைலிங். ரைட் ஆர் ராங்? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே ஒரு பாயிண்ட், இந்த 3 பாயிண்ட் சொன்னேன். 4வது பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். வாழ்க்கையில ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கணும். அந்த கமிட்மெண்ட் உங்க வைஃப் கூட இருக்கோ, உங்க அப்பா அம்மா கூட இருக்கோ, உங்க பார்ட்னர் கூட இருக்கோ, இல்ல உங்க ஃபேமிலி கூட இருக்கோ, இல்ல உங்க அப்ளை கூட இருக்கோ, இல்ல பிரவீன் சந்திரனோட இருக்கோ, ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கட்டாயமா உங்களால ஜெயிக்க முடியும். இப்போ நான் ஒரு கமிட்மெண்ட் உங்க எல்லாருக்கும் தரேன். அடுத்த 20 வருஷத்துக்கு எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைலுக்கு எதுவுமே ஆகாது. இன்கேஸ் பிரவீன் சந்தனுக்கு ஏதோ ஆச்சுன்னா கூட என் பையன் நிகில் சந்தன் ரெடியா இருக்கான். ரைட்டுங்களா இல்லைங்களா? இதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் தரேன். 20 வருஷத்துக்கு ஒன்னும் ஆகாது. நீங்க உட்கார்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் சார் சொன்னாரு 12,500 பேர் இருக்காங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு 15,000 பேர் இருக்கலாம். நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கமிட்மெண்ட், ஒரு ப்ராமிஸ் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா? ஒரு ப்ராமிஸ், ஒரு கமிட்மெண்ட் லாஸ்ட்ல இருக்கிற சொல்லுங்க. முடியுமா? 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 அப்போ எங்க இருக்கீங்களோ அங்கே உங்க ரைட் ஹேண்ட் எடுங்க, இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுங்க, உங்க இதயத்து மேல கை வைங்க.
பிரவீன் சார், பிரவீன் சார், பிரவீன் சார், பிரவீன் சார். நானு என் ஃபேமிலிக்காக, எனக்காக, என் லைஃப் ஸ்டைலுக்காக, என் வளர்ச்சிக்காக, என் கஷ்டங்களுக்காக அடுத்த 3 வருஷம் நான் உங்களுக்கு கமிட் பண்றேன். உங்க கூட நிப்பேன். பிளஸ் உங்க கூட நின்று ஒரு மில்லியனராவோ கோடீஸ்வரனாவோ முடிச்சுதான் நானு எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல் விட்டு போவேன். Thank you friends, thank you very much. Ladies and gentlemen, this is how our கமிட்மெண்ட் எதுக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி நீங்க யோசிக்கீங்க. லைஃப்ல எல்லாருக்கும் கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாருக்கும் வரும், பிரச்சனைகள் எல்லாருக்கும் வரும். மனுஷன் நமக்கு மனுஷன் வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு. கடவுளா பார்த்து நமக்கு மனுஷன் வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கு. கை நல்லா இருக்கு, காலு நல்லா இருக்கு, காது நல்லா கேட்குது, கண்ணு நல்லா தெரியுது. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லைங்களா? வெளியில எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா கூட கடவுள் நமக்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி, நல்ல அப்பா அம்மா, பசங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிசினஸ் எல்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டுங்களா இல்லைங்களா? இது நீங்களோ நான் பண்ண புண்ணியம் இல்லைங்க, கடவுளா வந்து உங்களையும் என்னையும் சேர்த்து வச்ச புண்ணியம். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லைங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எப்பயும் ஒரு விஷயத்தை நம்புவேன். இங்க எல்லாரோடையும் அட்லீஸ்ட் ₹1 ஜாஸ்தியாக இருக்குங்களா இருக்காதுங்களா? இருக்குமா இருக்காது? நான் எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். இந்த ஜென்மத்துல நம்ம 4 பேர், நம்மளால 4 பேர் வீட்டுல சோறு வருது அப்படின்னா அதோட பெரிய புண்ணியம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம மூலியமா ஒருத்தர் வீட்டுல 4 பேருக்கு சோறு வருது அப்படின்னா இதோட பெரிய புண்ணியம் நம்ம உலகத்துல கிடையாது. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லைங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வரேன் கம்பெனியோட விஷன். அடுத்த 5 வருஷம் நான் என்ன யோசிக்கிறேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2030 2030 you are going to see MI Lifestyle is going to achieve $1 billion business. $1 billion அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 9,000 கோடி. மை டியர் ஃப்ரெண்ட், 9,000 கோடி ரூபாய் பிசினஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எழுதி வைங்க, MI Lifestyle கட்டாயமா 3 லட்சம் பேர் ஈஸியா இருப்பாங்க. குறைஞ்சது எவ்வளவு பேர் இங்க இருக்காங்க, ஃபிளைட் கூட உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டீங்க. என்னோட ட்ரீம், என்னோட விஷன், எவன் என்ன நம்பி வந்திருக்காங்களோ அவங்கள அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு வருஷம் ஃபாரின் ட்ரிப் அனுப்பணும். குறைஞ்சது 1 லட்சம் பேர் ஃபாரின் ட்ரிப் பண்ணுவாங்க. 3 லட்சம் பேர் குறைஞ்சது அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டியாச்சும் ஃபிளைட்ல ஏறி பார்ப்பாங்க. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ஒரு ட்ரீம் பின்னில இருந்து பிளேன் வரைக்கும் எல்லா ப்ராடக்ட் எடுத்து வரணும். ஆனா 2030 குறைஞ்சது 1000 ப்ராடக்ட் ஆச்சு நம்ம கம்பெனில இருக்கு. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபாரின் ட்ரிப் எடுத்து போகணும்னு ஆசைப்படுறேன். ரைட்டுங்களா? வாழ்க்கையில இங்க உட்கார்ந்து எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அவங்கள வந்து நம்மளோட சமுதாயம் நீ ஜீரோ, உன்னால ஜெயிக்க முடியாது, நீ தோக்கிறதுக்காக தான் பிறந்த, ரைட்டா, நீ ஒரு புறாவனம் பிடிச்சவன், உன்னால ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. என்னோட லட்சியம் அந்த மாதிரி யாரும் இங்க இருந்தா கூட அவங்க எல்லாரையும் ஜீரோல இருந்து ஹீரோவா மாற்றுறது என்னோட டியூட்டி. ஏதோ ஒரு ட்ரீம் 2030 முபீன் சார் அவர் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறார் அப்படின்னா முபீன் சார் வெளியில போய் சர்ச் பண்ண தேவையில்லை. முபீன் சார் MI லைஃப் ஸ்டைல்லையே நல்ல படிச்ச ஸ்மார்ட்டா ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிற
ஒரு பிளாட்டினமோ ஒரு டைமண்டோ அந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆளுங்களை நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். நீங்க உங்க பொண்ணுக்காக மாப்பிள்ளை வெளியில போய் பார்க்க தேவையில்லை, இன்னும் செம்மையிலேயே நம்ம எடுத்து வருவோம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போதைக்கு சீலிங் வந்து 2,10,000 நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, ரைட்டுங்களா? கம்மிங் ஃபியூச்சர்ல அத வந்து 4,10,000 சீலிங் ஆகலாம் இருக்கேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்பெனிக்கு பில்லர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்டுங்களா இல்லீங்களா? ஒரு பில்டிங்க்கு எப்படி பில்லர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டோ, any management, any company, pillars are important. Am I right or wrong? Coming future, shortly, coming future நீங்க பாப்பீங்க, நம்மளோட pillars அவங்க எல்லாருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு அடிஷனல் போனஸ் கொடுக்கிற மாதிரி பிளான் பண்றேன். My dear friends, இப்போ ரொம்ப STC, ZTC, RTC, MTC ஃபீல்ட்ல போறாங்க. ஃபீல்ட்ல போகும்போது நேஷனல் டெட்டா கூட ஆகலாம், ஆக்சிடென்டல் டெட்டா கூட ஆகலாம். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறோங்க, ரைட்டுங்களா? ஆனா வர ஃபியூச்சர்ல நான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீங்க எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல் மெம்பர் அப்படின்னா, நீங்க எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல்ல லீடர் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஏதோ ஆச்சுன்னா உங்க ஃபேமிலிக்கு மாசத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட், மாசம் இல்ல ஒன் டைம் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குற மாதிரி, இன்சூரன்ஸ் இல்லாம, வித்வுட் இன்சூரன்ஸ், திஸ் we are planning. My dear friends, நீங்க எல்லாரும் தூரமா வந்திருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் பிரவீன் சந்திரன் தேங்க்யூ வெரி மச் சொல்றேன். உங்க எல்லாருக்கும் இருந்ததுல ஒரு சந்தோஷம். போறதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போறேங்க. ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்க ஒரு கடல்ல போறீங்க, கடல்ல ஒரு போட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, ரைட்டுங்களா? ஒரு ஷிப்ல நீங்க கடல்ல போயிட்டு இருக்கீங்க. சைக்கிள் வரலாம், சுனாமி வரலாம், உங்க போட்டு கவரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குங்களா இல்லீங்களா? ஆனா கடவுள் உங்க கூட உட்கார்ந்துருந்தாருன்னா அது பாசிபிலிட்டி இருக்கா? இல்ல. யோசிங்க, கடவுள் இடத்துல எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல் டாப்